morning, everyone. Welcome to the finite element methods class. Today we are going to solve a few more problems on the application of rayleigh-ritz method and a few other topics which we learned before. So, ఈ రోజు మనం కొన్ని problematic చేయబోతున్నాము. Boundary condition layers కూడా boundary condition కూడా అందులో అప్లై చేస్తాము. So, welcome to the class. Let us start. So, class 9. So, first of all, this is the given condition. You can see here. Yeah, you can see here. You see, the potential energy for a linear elastic one-dimensional rod is given. Okay, so here you can see this is a one-dimensional rod, okay, with body force neglected on it. Okay, body force neglected on it. So this is the problem given for you. So this is the problem you can see. Okay. So this is the problem you can see here, and this is a one-dimensional rod. Okay, this rod where body forces is neglected, and they also in the question he also given that the potential energy equation for this rod is also given. So it can be stated that in the from the previous class 1/2 into integral of 0 to L are the limits. That is nothing but here is given what is E and what is A is nothing but cross-sectional area of 1. Okay, so this is the one of the from here we can consider this is element 1 and this is element 2. Okay, so from that he has given that integral is the equation A into dou u by dou x and dx minus dou u1. Okay, so let us see how this problem has to be solved. Okay. Okay, so that is from that figure he has given this condition. So applying rayleigh-ritz method for this problem. So where you can see u1 is equal to u since x is equal to 1. So here you can see so from this distance there is 1 and 1 you can consider. Okay, so let us consider a polynomial function from the boundary condition equation, that is u is equal to a1 plus a2x plus a3x3. So since this is nothing but a1, a2, a3 are nothing but boundary conditions at respect to distance, that is x1, x2, x3, so on. Okay, so let it be x. Okay, so from this condition, that is nothing but u is nothing but a displacement. Okay, change in displacement. So he has given this is the condition in this problem. So from here we are considering, you can see here. Okay, so you can see here u is equal to 0, u is equal to 0 at x is equal to 0, and u is equal to 0 at x is equal to 2. So this is the two conditions from the given problem. See, this u is equal to 0 at x is equal to 0, and u is equal to 0 at x is equal to 2. So this is the fixed ends. So that is why u and displacement అనేది ఇక్కడ e end దగ్గర జరగదు కాబట్టి 0 దగ్గర x 0 దగ్గర 0 అవుతుంది, x2 అంటే 1 plus 1 is equal to 2 అక్కడ కూడా 0 అవుతుంది. Okay, so from here you can see from the given figure, so what is the first condition? U is equal to 0 at x is equal to 0. So substituting the equation, this is the boundary condition equation, a1 plus a2x plus a3x square, where నేను ఏం చేశానంటే u ప్లస్ లో 0 x ప్లస్ లో 0 పెట్టుకున్నాను. సో ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 0 అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ x ప్లస్ లో 0s పెట్టుకున్నాను. Therefore నాకు ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందండి, a1 is equal to 0. So next u is equal to 0 at x is equal to 2. Next other end condition. సో అక్కడ ఏం చేశాను, u is equal to 0 వేసుకున్నాను, x ప్లస్ లో 2 పెట్టుకున్నాను. సో అప్పుడు ఏమొచ్చింది నాకు a1 plus 2a2 plus 4a3. Okay, you can see here. Okay. You can see here at second condition a1 plus 2a2 plus 4a3. Okay, అంటే x plus లో 2 పెట్టుకున్నాను, అంటే అదర్ ఎండ్ కండిషన్.
అదే మన 2 ఎండ్స్ వచ్చాడు కదా, అందులో నేను సెకండ్ ఎండ్ తీసుకున్నాను. సో అక్కడ మనకి A1 ప్లస్ 2A2 ప్లస్ 4A3 వచ్చింది మనకి 3 కండిషన్స్. సో మనకి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఉంది ఏంటి, A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్. సో దీన్ని A1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను. దేర్ఫోర్ నాకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, A2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ A3 వచ్చింది. A2 in terms of A3. Okay, దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపించి 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే సో నాకు -2A3. ఓకే, హెన్స్ U is equal to, మళ్ళీ ఏం చేశాను ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. U is equal to A1 plus XA2 A3 X3 ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఇందులో నేను ఈక్వేషన్ ఇందులో పెట్టుకున్నాను. A1 అంటే ఏంటి 0, సో 0 పెట్టుకున్నాను. A2 అంటే ఏంటి -2A3, సో ఇక్కడ A2 ప్లస్ -2A3 పెట్టుకున్నాను. -2A3 ఇంటూ X ప్లస్ A3X². ఓకే, సో నాకు అన్ని ఇప్పుడు ఎందులో వచ్చినాయి, A3 ఫార్ములా వచ్చింది. సో దాన్ని ఒక A3 కామన్ తీసుకొని మిగిలింది అట్లా పెట్టుకున్నాను. therefore నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే మనకి థర్డ్ కండిషన్ U1 is equal to U at X is equal to 1. అంటే మన అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది U అనేది జరిగిందండి. ఫస్ట్ U1 అంటే మిడిల్ పాయింట్, అక్కడ 1 అని పెట్టుకున్నాం కదా, మీరు ఇక్కడ ఫిగర్ లో చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ లో 1 2 ఎలిమెంట్స్, సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంత జరిగింది అంటున్నాను, U అంటున్నాను నేను ఈ కండిషన్. ఓకే, అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ U అంటున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే U1 is equal to U at X is equal to 1. Okay, distance X, substituting the equation U1 అంటే ఏమనుకున్నాను, therefore ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది మనకి, U1 is equal to A3 into దీంట్లో ఏం చేశాను నేను ఈ ఈక్వేషన్ లో అంటే ఇక్కడ U ప్లేస్ లో U1 అని పెట్టుకున్నాను. therefore A3 into X ప్లేస్ లో అంతా 1 పెట్టుకున్నాను. ఓకే, 2A3 into అంటే A3 ఆల్రెడీ మనం కామన్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ A3 -2 ఇది ఉంది కదా, దీంట్లో నేను 1 పెట్టుకున్నాను. సో మనకి U1 వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ -A3 వచ్చింది. U1 is equal to -A3. therefore నేను దీనికి మళ్ళీ ఏం చేశానంటే నేను ఇప్పుడు డెరివేటివ్ అప్లై చేశాను. ఓకే, dou U by dou X. ఓకే, with respect to F, derivative with respect to X. therefore this becomes, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, దీనికి డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న దానికి డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తున్నాను. therefore X derivative of X 1, X² 2X. therefore ఇక్కడ వచ్చింది. therefore ఇక్కడ ఏముంది 2A3 కామన్ గా 2A3 కామన్ తీసాను, X - 1 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం తీసుకెళ్ళి నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా అందులో పెట్టుకున్నానండి. సో పై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్, మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు 0 to L అన్నాడు. L అంటే నథింగ్ బట్ 2 ఇంటూ, సో అక్కడ ఉన్న మన ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూడండి. మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు E into A is equal to, therefore dou U by dou X² dx - 2U1. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో ఇక్కడ మనకి dou U by dou X ఎంత వచ్చిందో ఇది ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇంటూ dx - 2 ఇంటూ U1 అంటే -A3 మనకు వచ్చింది. సో దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి 2A3X² అంటే 4A3² కింద రాసుకోవచ్చు. సో ఇదేంటి X - 1 హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి దాని ఫార్ములా వేస్తాను, A - B² ఫార్ములా వేస్తాను ఇంటూ dx ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది 2A3. దాన్ని సాల్వ్ చేశాను. సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 4 బయటికి తీసుకొస్తే 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2A³ A3² మనకి ఇక్కడ మిగిలింది 0 to 2 లో 1 - 2 into ఇది ఇంకా నేను ఎలాబరేట్ చేయలేదు. సో దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను ఇంకా. సో ఇది మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ అండి. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నేను ఏం చేస్తాను అంటే లిమిట్స్ లోపలికి తీసుకెళ్ళాను. ఇంటిగ్రల్ డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది లోపలికి వెళ్తుంది. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు నథింగ్ బట్ డెరివేటివ్ రివర్స్, అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ X is 1. సో దాన్ని రివర్స్ చేస్తే 1 అంటే X, ఇదేమవుతుంది X² 2. ఓకే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ X మనం క్యాన్సిల్ చేసుకున్న ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ X is nothing but X² 2. సిమిలర్లీ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ X² that is nothing but X³ 3. సో మీకు ఇవన్నీ తెలుసు. దీనికి లిమిట్స్ అప్లై చేసి 0 to 2. therefore లిమిట్ కండిషన్స్ లోపల తీసుకొచ్చామండి. లిమిట్స్ లోపల తీసుకొచ్చేస్తే X ప్లస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను, ఇది వచ్చింది. సిమిలర్లీ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 0 మనకి ఎట్లా ఇదంతా 0 అయిపోతుంది. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్, ఇది ఇనిషియల్ కండిషన్, ఫైనల్ కండిషన్. సో ఇది -2A3 అలాగే ఉంటుంది.
సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎట్లా ఇంత వచ్చింది అంటే మనకి సాల్వ్ చేస్తే ఇదిగో ఓకే 2/3 వచ్చింది. మొత్తం 3 స్టెప్లు సాల్వ్ చేస్తే 2/3 వచ్చింది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 4a³ 3 + 2a3. ఓకే సెట్ దేర్ ఫర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దీనికి డెరివేటివ్ అప్లై చేసుకుంటాం. మనకి దీనికి కనుక మనం డెరివేటివ్ అంటే పై వాల్యూ ఎంత అనేది అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకి. సో దీనికి ఏం చేసామంటే మనం okay a3 value ఎట్లా ఉంది resulting in, so here we can get from the previous equation దీనికి డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తుంటే మనకి ఏం వచ్చిందో ఒకసారి చూద్దామండి. సో a3 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే a3 వాల్యూని మనం ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్స్ లో పెట్టుకున్నాం కదా, రిజల్టింగ్ ఇన్ therefore విత్ రెస్పెక్ట్ దీని డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ నేను ఏం చేశాను అంటే a3 తో నేను దీన్ని డెరివేటివ్ కన్సిడర్ చేశానండి. అంటే డెరివేటివ్ విత్ ఎక్స్ అయితే అవుతుంది, x² కి డెరివేటివ్ అవుతుంది 2x అవుతుంది. సో నేను a3 తో నేను డెరివేటివ్ కట్టా కాబట్టి అవుతుంది 2a3 అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక సిమిలర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ a3 విత్ రెస్పెక్ట్ టు a3 ఎంత అవుతుంది 1. అంటే డెరివేటివ్ x విత్ రెస్పెక్ట్ టు dx ఎంత అవుతుంది 1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 4a into 2a3 కదా. సో 2 into 4a3/3 plus 2 into a3 డెరివేటివ్ అంతా ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dA3 ఎంత అవుతుంది 1 అవుతుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది 8a3/3 into 2 ఓకే into 2. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. therefore a3 వాల్యూ మనకు వచ్చిందండి. therefore u1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వచ్చిందండి -a3 అన్నామంటే మైనస్ సో నథింగ్ బట్ 0.75. okay 0.75. therefore stress in the bar is given. మనకి స్ట్రెస్ ఉంది కదండి ఫార్ములా. stress is nothing but sigma is equal to E into epsilon. So that can be written as E into epsilon du by dx. Therefore du by dx is equal to మనకు ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే 2a3 into 1 minus x. ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా వచ్చింది కదా పైన, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. అందులో a3 అంటే ఏంటో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x వచ్చింది. okay in terms of x, therefore this can be given as, therefore stress is equal to E into du by dx అండి. సో ఈ వాల్యూ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు ఇంతకు ముందు, మనం చూడొచ్చు ఈ వాల్యూ 1.5 అని వాడు ఇచ్చాడు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇంటూ du by dx ఎంత వచ్చిందండి, సారీ మన du by dx ఇది వచ్చిందండి 1.5 into 1 minus x. సో మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ 1 అని ఇచ్చాడు. So 1 into 1.5 అంటే nothing but 1 అండి. So this is the final, you can see here. Okay, this is the final equation we get. So this is the equation for stress in that bar. Okay, simple solution అంటే మనకి డైరెక్ట్ గా ఇది మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో కనుక చూస్తే, మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తే దీన్ని మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి డైరెక్ట్ స్టెప్స్ తో ఒక 3 స్టెప్స్ తో సాల్వ్ చేశాడండి. ఓకే ఇది కొంచెం మీకు కష్టంగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకుంటాను, అందుకని నేను అది కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పానండి మీకు. సో డైరెక్ట్ గా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకుంటా అంటే ఇది మీకు డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ తిరుపతయ్య. ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ ఫెమ్. ఓకే మీరు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అయితే మీరు అందులో మీరు ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అంటే I'm picking different sort of problems from different textbooks. ఓకే కానీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి కొంచెం సివియారిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అంటే మీరు ఎస్ఎస్ రావు తీసుకుంటే కొంచెం హై వర్షన్ లో ఉంటుంది, అంటే కొంచెం అర్థం చేసుకుంటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం అప్లికబుల్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది కానీ అప్లికేషన్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది, బట్ స్టెప్స్ అనేది కొంచెం డైరెక్ట్ స్టెప్స్ వేసారండి కొంచెం, అందుకని మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించిన ఈ డయాగ్రామ్ అండి ఇది మనకి స్ట్రెస్ కానీ బీటీఎల్ కానీ బెండింగ్ డయాగ్రామ్ మీరు చూడొచ్చు దానికి సంబంధించిన. ఓకే సో ఇది ఆల్రెడీ మీకు మెకానిక్స్ నుంచి మీరు ఇది డ్రా చేయగలరు. ఓకే సో నో నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే మీరు ఇక్కడ వరకు చేస్తే చాలు, ఇది అక్కర్లేదు. ఓకే సో ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే
Clear? So this is one of the important problem. Okay, next inko problem and this is a set of springs, okay, for 1 2 3 4 elements. So ఇది మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. మనకి ఒక 1 2 3 4 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు, సెట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. సో దీంట్లో k1 అనేది స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది స్ప్రింగ్, k2 అనేది రెస్పెక్ట్ k1 k2 k3 4, okay, and q1 q2 q3 q4 are the displacements of that springs respectively. అవుతుందంటే F1 ఫోర్స్ అవుతుంది, ఓకే. F అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే K1 అనేది స్టిఫ్నెస్, దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత కొంత జరుగుతుంది కదా రెస్పెక్ట్ టు Q1 అవుతుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది రెస్పెక్ట్ టు స్ప్రింగ్స్ అండి. మనం ఒక లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం, లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు there will be displacement with respect to that. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Q. ఇప్పుడు 1 అనే ఎలిమెంట్ లో చేస్తే Q1 వస్తుంది, 2 అనే ఎలిమెంట్ లో చేస్తే Q2 వస్తుంది, 3 అనే ఎలిమెంట్ లో చేస్తే Q3 వస్తుంది. ఓకే, సో Q4 లో రాదు ఎందుకంటే ఇది ఫిక్స్డ్ కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ యాజ్ గివెన్. సో లెట్ us see how to solve this one. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. మనకి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ½ into K1, ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ initial displacement minus final displacement, okay, q1 minus q2 whole square k into మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఈక్వేషన్ ఉంది కదా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ కి, ఓకే, స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఇవన్నీ మనం ఇంతకు ముందు మన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోవాలి క్లాస్, ప్లస్ ½ into k2 into q2 స్క్వేర్ ప్లస్ k3 into q3 minus q2. అంటే ఇక్కడ మనం ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ individual members, okay. So first individual member, second individual member, third individual member, fourth individual member minus work potential, okay, this work potential. So you can see work potential and force into displacement, that is nothing but force F అయితే Q1. Similarly ఇక్కడ మనకు రెండు ఫోర్స్ పొటెన్షియల్స్ ఉన్నాయి, F1 F3 అండి. ఈ రెండింటిని మనం టూ ఫోర్సెస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. సో దానికి సంబంధించిన వర్క్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఈ ఏమో మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ మనం ఏదైతే కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Q1 minus Q2 whole square plus Q2 minus K2 into Q2 square plus K3 కేమో Q3 minus Q2, ఓకే, అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ ప్లస్ K4 కేమో మైనస్ Q3, ఓకే, మైనస్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి మైనస్ Q, ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఇంకా దీనికి సెకండరీ లేదు, ఓకే, అందుకే దీనికి మైనస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అండి. ఓకే, సిన్స్ Q1 Q2 Q3 ఆర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్స్, యూ కెన్ సీ హియర్ 1 minute. Okay, let's see. So this is the equation K1 into Q1. ఎందుకంటే మనం ఇందులో మీకు చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ F1 Q1 అండి. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి, సెకండ్ ఎలిమెంట్ K2, థర్డ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి K3, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ K4 స్టిఫ్నెస్ ఫ్యాక్టర్స్. సిమిలర్లీ Q1 Q2 Q3, ఓకే, Q4 ఉండదు ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇంకా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండదు. సో ఈ ముందు ఏంటన్నాను, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ నోడ్స్ at 1 2 3 4 రెస్పెక్టివ్లీ, అండ్ Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 ఆర్ డెఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఇందులో ఉండే సమ్ డెఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది కదండి, ఆ డెఫ్లెక్షన్ ని Δ1 Δ2 Δ3 అనుకున్నాము. K1 K2 K3 for are the stiffness of the springs. So for the equilibrium of this three-dimensional spring, we need to minimize the pi and potential energy with respect to this displacement, and that is nothing but Q1 Q2 Q3. The three equations are given by. సో మనం దీన్ని ఏం చేయాలి, దీన్ని మినిమైజ్ చేయాలంటే ఈ రెండు ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలంటే ఈ రెండింటిని మనం మినిమైజ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ గివెన్ బై పై వాల్యూ అంటే పై డివైడ్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ అప్లైయింగ్ డెరివేటివ్ ఫర్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ with respect to Q1, that is displacement 1, okay. So that can be given as 0, that where I is given as 1 2 3, okay. అంటే మనకి 3 మెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 అనుకున్నామండి. సో which are, that is nothing but for first this one,
consider. So pi is potential energy half into k1 into మనం అక్కడ ఫార్ములా రాసుకున్నాం q1 minus q2 whole square. సో దాన్ని నేను ఎలాబరేట్ చేసుకున్నాను a minus b whole square ఫార్ములా అప్లై చేసుకున్నాను. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ రాస్తాను. సిమిలర్లీ q3 minus q2 ను కూడా a minus b హోల్ స్క్వేర్ వేసుకున్నాను. సో అది ఇక్కడ నేను ఎలాబరేట్ చేసుకున్నాను, మిగతాది అలాగే ఉంచుకున్నాను. యూ కెన్ సీ హియర్ f1 q1 f3 q2. సో ఇందులో మనకి ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అయ్యి ఉంటాయా, లేకపోతే దీన్ని ఈ ఈక్వేషన్ మనం సింప్లిఫై చేస్తామండి. సింప్లిఫై చేసినప్పుడు మనకి ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇవన్నీ చూసుకోండి ఇక్కడ. సో ఫ్యూ థింగ్స్ క్యాన్సిల్ అయినాయండి అక్కడ ఇక్కడ. సో మీరు ఫైనల్గా సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా వచ్చింది మనకి. ఓకే, దీనికి డెరివేటివ్ నేను ఏం చేశానంటే దీనికి డెరివేటివ్ అప్లై చేశాను. డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు q1 చేశాను. విత్ రెస్పెక్ట్ టు q1 చేస్తే q1 స్క్వేర్ అంటే అవుతుంది 2q1. ఓకే, therefore q2 లేదు. ఓకే, q2 therefore this ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఏమవుతుంది q1 q2 డెరివేటివ్ ఆఫ్ q1 1. సో ఇది లేదు కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ q1 1, therefore 1 into q2 2q2 సరిపోయిందా. ఇవన్నీ ఏమవుతాయి q1 లేవు కాబట్టి 0 అయిపోతాయి. ఇంకా ఎక్కడ ఉందో మనకి q1 ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ q1 1 f into 1 అర్థమైందా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు q1 చేసే కాబట్టి మిగతా అన్ని 0 అయిపోయినాయండి. therefore ఇప్పుడు నేను 2 క్యాన్సిల్ చేసాను, కామన్ తీసి k1 into q1 minus q2 minus f1, that can be written as k1 q1 minus k2 q2 minus f1 is equal to 0. So this is the condition. Okay, next second displacement తీసుకుందామండి. సో దాన్ని కూడా 0కి ఈక్వల్ చేద్దాము సెకండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఈసారి ఏం చేస్తానంటే డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు q2 అన్నమాట. సో ఇంతకు ముందు ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఇక్కడ వచ్చిందో ఈ ఈక్వేషన్ లో q2 తీసుకోండి. ఈ ఈక్వేషన్ లో q2 తీసుకోండి అంటే ఏమవుతుంది, ఇది ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంటూ q2 స్క్వేర్ అంటే 2q2. ఓకే, 2q2 సరిపోయింది. తర్వాత ఇంకేముంది ఇక్కడ q2 1 ఇంటూ 1 అంటే మైనస్ 2q1 సరిపోయిందా. తర్వాత ఇంకెక్కడ ఉంది, ఇక్కడ q2 ఉంది అంతే, 2q2 హాఫ్ ఇంటూ 2q2. therefore that is good, half into k2 into 2q2. therefore next ఇక్కడ ఒకటి ఉంది 2q2 వస్తుంది. ఓకే, ఇంకా q2 ఇక్కడ ఎక్కడ లేవు కాబట్టి ఇదంతా 0 అయిపోతుంది, అంటే ఇదంతా 0 అయిపోతుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ q2 సంబంధించింది ఇది సింప్లిఫై చేశానండి. సో 2 కామన్ తీసాను, ఇట్లా క్యాన్సిల్ చేశాను, ఫైనల్గా ఇది వచ్చింది నాకు ఈక్వేషన్. ఓకే, సో k1 into q1 minus q2 plus k2 into q2 minus k3 into q3. therefore that can be simplified and written as like this. Okay, q1 q2 q3 కామన్ తీస్తే అట్లా వస్తుంది ఈక్వేషన్. సిమిలర్లీ 3 కూడా సాల్వ్ చేయండి. సో ఇలా వస్తుంది. సో మీకు ఇప్పుడు ఏంటి 3 ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ మనకు వచ్చినాయండి. సో 3 ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్. therefore this from this q1 q2 q3 అంటే ఒక మెటీరియల్ ఫామ్ లోకి రాయండి, మెటీరియల్ మ్యాట్రిక్స్ లోకి, అంటే 3x3 మ్యాట్రిక్స్ లో దాని కనుక మనం సాల్వ్ చేస్తే q1 q2 q3 అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఒక పక్కన పెట్టుకుంటే ఓకే. సో ఇది ఏమవుతుంది, డి మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది, ఇది స్ట్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ అందులో ఉన్న టర్మ్స్ ని మనం సపరేట్ చేసుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద టర్మ్స్. ఓకే, నౌ దిస్ బికమ్స్ అర్థమవుతుంది కదండి. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, సెకండ్ ఈక్వేషన్, ఇప్పుడు సరే ఇక్కడ మనకి థర్డ్ ఈక్వేషన్ కనబడుతుంది. k1 ఎంత q1 ఇదిగోండి వేసాను. సిమిలర్లీ ఈక్వేషన్ 4 లో మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇప్పుడు k1 k2 q1 q2 q3 మూడు ఉన్నాయి ఈక్వేషన్ 2 లో. సో నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మైనస్ k1 ఇవ్వండి కోషంట్ ఇక్కడ వేసాను, దీని కోషంట్. ఈక్వేషన్ 4 లో ఏమైంది, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ q1 లేదు కాబట్టి 0 వేసుకున్నాం. q2 వాల్యూ మైనస్ k3, q3 వాల్యూ k3 ప్లస్ k4. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నానండి ఏదైతే వచ్చిందో. సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ we proceed to write the equilibrium conditions of the system by considering the equilibrium is separate node as shown in the figure.
ఓకే, సో సపరేట్ నోడ్లో మనం ఎలాగైతే ఫిగర్లో వాడు సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడో అలా మనం చేద్దామండి. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ సీ k1 into delta 1 is equal to k1 delta 1 is equal to f1. Okay, k2 delta 2 minus k1 delta 1 minus k2 అంటే ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను. సో ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ 2 3 4 delta 1 is equal to మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ లో ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాము. delta 1 అంటే ఏంటి, delta 2 అంటే డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే మనకి ఇక్కడ మనం దాన్ని బట్టి రాసుకున్నామండి. ఫస్ట్ డిఫ్లెక్షన్ అంటేనేమో q1 minus q2, సెకండ్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ is nothing but q2, థర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ is equal to nothing but q3 minus q2. సో ఇది మనం డిఫ్లెక్షన్స్ రాసుకున్నాం, దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, దాన్ని ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నామండి. సో ఫైనల్లీ వి గెట్ సపరేట్ గా రాసుకున్నామండి. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎంత అప్లై అవుతుంది, సో అందులో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి మనకి ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది, సిమిలర్ సెకండ్ కి, థర్డ్ కి. అంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో దాన్ని సపరేట్ డివైడ్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ మనం పెట్టుకున్నాం సపరేట్ చేసుకొని. సో we see clearly that the set of equation 5 is obtained in a routine manner using the potential approach. So without any reference to the free body diagram, this makes the potential energy approach active for a large and complex problems. సో దీన్ని బట్టి మనం ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేసిన విధానంగా సో ఇక్కడ వచ్చినాయి కదా, దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లోకి దాన్ని కన్వర్ట్ చేయండి. మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది 3/4 మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది, ఇదేమో 4/1 మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది, ఇది 3/1 మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, క్లియర్. సో మీరు ఇది ఒకసారి అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందండి, సో డైరెక్ట్గా ఉంది ప్రాబ్లమ్. సో మీరు ఇది ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి ఈ ప్రాబ్లమ్ని. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, క్లారిఫై చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.